నేపాల్లో ఉన్న లుంబిని అనేటువంటి ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది ఈరోజు. ఇది బుద్ధుడు జన్మించిన ప్రదేశం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి నమ్మే సఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. అయితే బుద్ధుడు అంటే హిందూ మతానికి వ్యతిరేకము అని భావన ఉన్నప్పటికీ కూడా బౌద్ధ మతం, జైన మతం, హిందూ మతం ఇవన్నీ కూడా ఒకే ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి మతాలు. అలాగే కొన్ని సాంప్రదాయాలు రెండు కలిసే విధంగా ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా హిందూ మతంలో కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగానే భావించవచ్చు. అలాగే చట్టపరంగా కూడా హిందూ మ్యారేజ్ యాక్టు, హిందూ వారసత్వ చట్టాలే బౌద్ధ మతానికి, జైన మతానికి కూడా వర్తిస్తాయి. అందువల్ల ఏంటంటే ఈ మత తాలూకా ప్రాంతాన్ని సందర్శించడం హిందువులు కూడా భవ్యంగానే భావిస్తారు, సఖ్యంగానే. అందుకే ఎక్కువ మంది హిందువులు కూడా ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ పుట్టిన ప్రదేశాన్ని చాలా బాగా ఈ ప్రభుత్వం, నేపాల్ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది డెవలప్ చేసింది. ఎందుకంటే టూరిజం ప్రాంతంగా డెవలప్ చేసింది అనమాట. చాలామంది సందర్శకులు వస్తున్నారు. సెలవుల రోజు ఇంతమంది ఉన్నారు అంటే కొద్దిగా పిల్లలకి సెలవులు అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా సందర్శిస్తారు. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి బోట్ షికార్లని, అలాగే కొద్దిగా పూల వనాలని ఇవన్నీ పెంచడం జరిగింది. ఇక్కడ కొన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు, ఇంకా చేయవలసి ఉంది. ఇంకా బాగా టూరిజం డెవలప్ చేయాలంటే కొన్ని సదుపాయాలు అనేవి మరికొన్ని ఏర్పాట్లు చేయవలసి ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ అది పర్వాలేదు, కానీ కొద్దిగా సామాన్యులకి అయితే కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతిదానికి కూడా బార్గెన్ చేయవలసి ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళు స్వామీజీలు ఇక్కడ కొన్ని ఆశ్రమం ఉంది, అంటే ధర్మశాల అంటారు వీళ్ళు. వాళ్ళు చాలామంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుండి ఒక అమ్మాయి వచ్చి ధర్మశాలలో చేరిపోయారు. అలాంటి ఒక బౌద్ధ సన్యాసినితో మనం ఇంటర్వ్యూ చేసాము. ఇది ఆ అమ్మాయి పూర్తిగా బుద్ధుడి గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇది ఒకసారి ఆలకించండి పూర్తిగా, దాన్ని బట్టి. शांति का प्रतीक जो है, यहाँ पे हुआ था उनका जन्म। और जब उनका जन्म हुआ था तब उनका जन्म यहाँ पे जब महामाया देवी अपने कपिलवस्तु से अपने घर की ओर जा रहे थे, तब थोड़ा रास्ते में उनको थोड़ा तकलीफ हुआ और उन्हें थोड़ा सा आराम की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे लुम्बिनी वन में उन्होंने आराम किया। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो वृक्ष को पकड़ा तो भगवान बुद्ध का जन्म उनके यहाँ से हुआ। और होते हुए जैसे ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, 7 कदम आगे चल के उन्होंने ऐसा बोला, इस संसार में मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस संसार में शांति, मतलब शांति का प्रतीक है। कुछ ऐसे ही एक उन्होंने श्लोक बताए भगवान बुद्ध जी ने। तभी से लेकर आज तक ही एक भगवान बुद्ध के जो यहाँ जैसे ही बोधगया में हमारा भगवान बुद्ध ने बौद्धत्व को प्राप्त किया है ना, वैसे ही कुशीनगर में वहाँ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। और वाराणसी में उन्होंने धर्म का प्रवचन फैलाया संसार में। तो वैसे ही ये 4 जगहों में से एक जगह ये यहाँ पे उनका जन्म हुआ और ये सर्वश्रेष्ठ जन्म स्थल माना जाता है। और भगवान बुद्ध ने कहा, अगर मेरे ना होते वक्त जो अभी का काल है जिसमें भगवान बुद्ध हमारे साथ, मतलब हम देख नहीं सकते उनको, तब उनके ये जो 4 स्थल है वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप भगवान बुद्ध जी को उनको जैसे वो यहाँ सामने है सोच के उनका अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप धर्म को विचार सोचेंगे, आप इस संसार के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो भगवान बुद्ध जी ने कहा है ये 4 स्थलों में आपका मनोकामना सब पूरा होगा। मतलब उनका होना और ना होना ऐसा, मतलब एक समान है इन 4 स्थलों में। हाँ जी, ऐसा माना जाता है। थैंक यू। आप लोग कैसा है ये धर्म का क्यों बिलीव कर रहा? हाँ जी, हम भगवान सेटिस्फाई हुआ? हाँ जी, बहुत दिल से। क्योंकि इससे पहले इस संसार में क्या है, देखो इस संसार में दुख है, दुख है तो भगवान बुद्ध जी ने जैसे 4 आर्य सत्यों का निर्माण किया था ना,
इस संसार में 4 आर्य सत्यों का निर्माण किया था। तो उन्होंने बताया कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा। दुख का जब कारण है तो उस कारण को अगर हम जान ले तो उसको खत्म करने का कोई मार्ग भी होगा। तो जो उस मार्ग में चलेंगे तो क्या उसके बाद जो एक परिनिर्वाण का एक क्या बोलते हैं उसको, बुद्धत्व वाला एक स्टेज है कि नहीं है, वो 4 बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताया है। मतलब दुख है तो उसका अंत भी है, तो उसका अंत मार्ग को दर्शाना, जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया ना, उस मार्ग में आप चलेंगे तो मतलब उसका अंत भी है दुख। आप कहाँ से आया? हम हिमाचल प्रदेश इंडिया से आया। वहाँ रहता है, इधर ही रहते, इधर देखने के लिए आया? नहीं, हम 22 सालों से काठमांडू में रहते हैं, वहीं इधर आश्रम है। हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा गुम्बा है, कोपन मोनेस्ट्री और ननरी करके, वहाँ पे रहते हैं हम लोग। वहाँ पे भगवान बुद्ध के जो हाँ जी, उनका जो भी अध्ययन है, उनका मतलब पाठ हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। ये विधान आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इस संसार में बाकी जब तक मतलब इंसान होता है ना, जितना भी सक्सेस हो, चाहे पैसे से चाहे जैसे भी, उनको कुछ ना कुछ अंदर से कमी महसूस होती है। शायद वो कमी यही हमारा मतलब भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, वहीं से ही वो जो सिंपल ह्यूमन लाइफ। हाँ जी, सिंपल ह्यूमन लाइफ बहुत डीप भी है, बहुत डीप। हाँ जी। हाँ, यही हमारा हर एक दिन का प्रार्थना है। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध की शरण में आई हूँ, सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे किसी भी प्रकार के, उनके लिए, उनके हित के लिए मैं इस मार्ग में आई। भगवान का है ना? हाँ जी, ये भगवान का है ना, धर्म का बात नहीं है। आप लोगों को है ना, सबको गुरु है, आप गुरु बन जाएगा। अब सामान्य नहीं है, आप लोगों को गुरु है। हम लोगों को कैसे जीवन विधान चल सकता है, हम लोग को आप बताया, हमको बुद्ध है ना, वो आपको बताया है, आप हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत ధన్యవాదాలు। ఆమె అనేక విషయాలు చెప్పింది, మనకి కూడా కొంత అర్థమైంది। హిందీలోనే మొత్తం చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, కొంత అర్థమైంది। మనం కూడా అక్కడ ఆ పిల్లలు సిగ్గుపడుతుంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్పాము। ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వనాలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ సాంప్రదాయాలు, బౌద్ధ సాంప్రదాయాల్లో జెండాలు కట్టడం ఉంటారు। టిబెట్ వెళ్ళినా ఇవే కనబడతాయి, భూటాన్ వెళ్ళినా ఈ జెండాలు ఏలాడుతూ కనబడతాయి। ఈ 2 ప్రాంతాలు నేను సందర్శించాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను। అలాగే చాలా ప్రాంతాల్లో, ఈ నేపాల్కు సంబంధించిన ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల్లో ఈ జెండాలు అనేటివి ఇలా కట్టి ఉంటాయి। అలాగే వీళ్ళ బళ్ళుకి, ఇంటి ముందు అన్నిటి కూడా ఇలాగ జెండాలు కడతారు ఎక్కువగా। వీళ్ళ తాలూకా సాంప్రదాయం, తోరణాలు అంటాం కదా మనం, అదే విధంగా ఇది భావిస్తుంది। మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వివరిస్తారు। ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను, మాది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చెరుకువాడ గ్రామం। నాకు టూరిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్। అదే ఇంత దూరం ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏంటి? లుంబిని రావడానికి అనేది బుద్ధుడు జన్మించిన ప్రదేశం ఇది। మాయాదేవికి ఈ ప్రాంతంలోనే పుట్టడం, ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆయన నడయాడిన పుణ్యస్థలి, అందువల్ల నాకు చూడాలనే కోరిక కలగటంతో ఇక్కడ రావాల్సి వచ్చింది। చూడటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాను। మనకి బుద్ధుడు బోధవృక్షంలో మనకి ఆయనకి జ్ఞానోదయం అవుతే, ఈ ప్రదేశంలో మాయాదేవి గారు చక్కగా ఆయనకి జన్మనిచ్చారు। ఇలాంటి అద్భుతమైన ప్రదేశం చాలా ఎకరాల్లో ఇది ఉంది। అందువల్ల ఈ లుంబినిని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తప్పనిసరిగా దర్శించాలి। ప్రధానమైనటువంటి టెంపుల్ ఇది। ఈ టెంపుల్ లోపల కూడా, ఈ టెంపుల్ లోపలే అసలైనటువంటి బుద్ధుడు జన్మించిన స్థలం ఉంటుంది। ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడైతే పుట్టాడో అక్కడ గాజు పెట్టి దాంట్లో ఆయన పుట్టినటువంటి ఎక్కడైతే ఉన్నారో అది ఆ ప్రాంతాన్ని క్లోజ్ చేశారనమాట। అంటే మనకి బయటికి డస్ట్ కానీ ఏం పడకుండా మిగతా ఇల్లు, పడిపోయిన ఇల్లుని ఏం చేశారంటే ఐరన్ పిల్లర్స్ పెట్టి పైకి లేపి అలా ఉంచారు, పాడవకుండా యాస్టీజ్గా ఉండే విధంగా। ఇవి కూడా లోపల చూడొచ్చు, 50 రూపీస్ దర్శనానికి పెట్టారు।
దర్శనం టికెట్ అది పెద్ద ఏమి కాదు అనిపిస్తుంది నాకు. పర్లేదు, 50 రూపీస్ ఏంటంటే దీని మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఇలాంటివి వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ టాయిలెట్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టారు, కానీ ఇంకా కొద్దిగా చాలా బాగా డెవలప్ చేస్తుంటే ఎక్కడికక్కడ టాయిలెట్స్ కానీ, అలాగే కొద్దిగా ఇంకా నీట్గా ఉండడం కానీ, కూర్చోడానికి బల్లలు ఏర్పాటు చేయడం ఇలాంటివి చేస్తుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. అది బహుశా ఫ్యూచర్లో ఈ కొద్దిగా పెద్ద దేశం కాబట్టి అన్నీ ఒకేసారి ఏర్పాటు చేయలేరు, క్రమేపీ చేసే అవకాశాలు ఉండొచ్చు, అది నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ బయటికి పూర్తిగా వచ్చేటప్పుడు కానీ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది, డిఫెన్స్ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు ఇందులోంచి రావడం అదిని. అలాగే పక్కన సపరేట్గా చెప్పులు స్టాండ్ పెట్టారు, దానికి ప్రత్యేక రుసుమేమీ లేదు, కానీ టాయిలెట్స్ వాటికి మాత్రం రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు, ప్రైవేటు వాళ్ళకి అప్పచెప్పినట్టున్నారు, అందువల్ల రుసుము వసూలు చేయడం వల్ల అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి చెప్పులు తీసుకుని మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళే ఏర్పాట్లు అనేటువంటివి చేయడం జరిగింది. జై హింద్.